సో డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ గుర్తుంది కదా. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు యువర్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్. ఏరియాస్ ఏంటి అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ గ్రాఫ్, ఇది ఎక్స్ యాక్స్ అనుకున్నా, ఇది వై యాక్సిస్. ఎనీ గ్రాఫ్ లైంగ్ అబౌవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సపోజ్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ నుంచి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి దాకా, what is the area made by this graph with positive x-axis? Any random graph it can be. A graph, say y is equal to f of x, is a function, lies above x-axis. Important point. ఫంక్షన్ అసలు ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన ఉందా లేదా కింద ఉందా అనేది తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. యూనో గివెన్ డొమైన్, వాడు డొమైన్ ఇస్తాడు కదా, ఇంటిగ్రేట్ ఫ్రమ్, సారీ, ఫైండ్ ద ఏరియా మేడ్ బై ద గ్రాఫ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్ పాయింట్. త్రూ అవుట్ దట్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ ఇట్ లైంగ్ అబోవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆర్ బిలో ఎక్స్ యాక్సిస్, అది ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైంగ్ అబోవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ between A and B, completely it is above x-axis, then area made by the curve will be equal to integral a to b f of x dx. Simply integrate the function from a to b. Okay, now can be any random function. Suppose if y is equal to f of x lies completely below x-axis between a comma b. ఇలా ఒక x axis y axis. సో ఇలా ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. Now I want to integrate from same point a to b. Then to get area, we have to again integrate from a to b f of x dx, but this will give you negative value. Area has to be always positive, so we'll multiply with minus sign. Point అర్థమైందా? If you're integrating any function from a to b, if it is completely lying above x-axis, a to b will give you positive value. Definite integration will give you positive value, and that will be area. ఇక్కడ ఏంటి అంటే this part will give you negative value definite integration లో. So if you are multiplying with minus sign, it will become positive. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, sin x ఏ ఉంది. 0 pi 2 pi. If I integrate from 0 to pi sin x, I know between 0 to pi sin x is lying above x-axis. So integration of sin is, can I say, minus cos. So if you substitute upper limit, you'll get minus cos pi minus cos 0. So you'll get plus 1 and 2 on positive value. And then if I integrate from pi to 2 pi sin x dx, again you'll get minus cos x. So 2 pi, upper limit substitute, lower limit substitute, you'll get minus 2. But area has to be positive. So అందుకని if it is lying below x-axis, and if the point is lying below x-axis, if the curve is lying below x-axis, then you have to multiply that integral value with minus sign so that area will be always positive. Point అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? So coming to this, ప్రతిసారి function will not be above x-axis or below x-axis, right? So sometimes it will be above and sometimes it will be below. In that case, if y is equal to f of x lies above x-axis from a to c, and below x-axis from c to b. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? Directly it is clear. Some part of function is lying above x-axis and some part is lying below x-axis. So ఇది AC. అంటే multiple times it can cut x-axis. అంటే it can go sometimes above x-axis, sometimes below, and sometimes above and sometimes below, and so on. So our case లో we have to split this way. So area will be given by a to b. Either you can write mod f of x and write. What is the meaning of this? A to b mod f of x అంటే if f of x is positive, we'll simply take it as f of x. If f of x is negative, we have to take it as minus f of x. అర్థమైందా? We, మూడు పాయింట్లు కూడా చెప్పిండు. సో ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు we can write as a to c mod f of x plus c to b mod f of x. డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ మనకు ప్రాపర్టీ ఉంది, a to b can be split as a to c and c to b.
Now A to C, the function is lying above x-axis, so it will be same as f of x. And C to B, the graph is lying below x-axis, and f of x values negative ఉంటాయి below x-axis. So C to B, f of x place లో we can write minus C to B minus f of x అని రాస్తాం. We are not subtracting any areas. సో అదొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. If you are writing minus sign, the reason why we are writing minus sign is because the value of the integration will be negative. To make it positive, we are writing minus sign. ఇక్కడ వరకు ఓకేనా? సో ఇలా ఒక ర్యాండమ్ క్వశ్చన్ అనుకుందాం. Find the area made by y is equal to 2x minus 3 with positive x-axis from x is equal to 1 to minus 1 to x is equal to 5. Basic question, x is equal x-axis and y-axis. So y is equal to 2x minus 3 అంటే పాజిటివ్ స్లోప్. సో ఇలా ఉందనుకుందాం లైన్. We know x is equal to minus 1 will be somewhere here. And x is equal to 5 ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందనుకుందాం. Which area do we need? Area made by the given line y is equal to 2x minus 3 with x-axis and this one and as well as this. అంటే ఈ ఏరియా ప్లస్ ఈ ఏరియా కంప్లీట్గా ఇంక్లూడింగ్ దిస్. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? ఏరియా మేడ్ బై ఎనీ ర్యాండమ్ గ్రాఫ్ విత్ పాజిటివ్ ఎక్స్ అంటే బిలో టు ఇట్ తీసుకుందాం. ఈ లైన్కి బిలో టు ఇట్ అంటే ఇది, ఈ లైన్కి బిలో టు ఇట్ అంటే ఇది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకుంటాం బిట్వీన్ minus 1 to this. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఏరియా, దేర్ ఆర్ టూ మెథడ్స్ కదా. ఫస్ట్ మెథడ్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఏ ట్రయాంగిల్. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఫైండ్ చేసి యూ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్. అంటే ఐ నో వేర్ ఇట్ కట్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈక్వేటింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ టు జీరో. అంటే y ప్లేస్లో జీరో పెడితే విల్ గెట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2. ఇది ఆల్రెడీ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 కాబట్టి ఇది -1, 0. ఈ పాయింట్ వచ్చేసి 5, 0. మనకి ఇక్కడ y కోఆర్డినేట్ కావాలి, ఇక్కడ ఇక్కడ. దెన్ విల్ గెట్ ద ఏరియా. టు గెట్ y కోఆర్డినేట్ త్రూ అవుట్ దిస్ లైన్ x వాల్యూ ఈజ్ -1. అంటే ఈ కోఆర్డినేట్స్ ఏం అవ్వాలి? -1, సంథింగ్ అవ్వాలి. ద పాయింట్ ఈజ్ లైయింగ్ ఆన్ దిస్, సో ఇట్ విల్ బి -1, -5. సిమిలర్లీ ఇక్కడ 5 పెడితే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ x ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ 5 ఇట్ విల్ బి 7. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అనేది హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో రిక్వైర్డ్ ఏరియా విల్ బి a1 ప్లస్ a2. a1 అంటే హాఫ్ ఇంటూ బేస్ లెంత్ ఇస్, ఇది ఆల్రెడీ 1 యూనిట్, ఇది 3/2, సో ఇట్ విల్ బి 5/2. అండ్ హైట్ వచ్చేసి -5 అంటే వీ కెన్ టేక్ ఇట్ as పాజిటివ్ వాల్యూ. సో 25/4 ఒక ఏరియా. a1, a2 ఎంత వస్తుంది? ఈ లెంత్, ఇది హైట్, హాఫ్ ఇంటూ బేసిస్ 5 - 3/2 అంటే 7/2. హైట్ వచ్చేసి 7, సో 49/4. మన రిక్వైర్డ్ ఏరియా అంతా రెండు యాడ్ చేస్తే మీకు 74/4 37/2 అని వస్తుంది. ఓకేనా? ఇది మెథడ్ 1. డైరెక్ట్గా మనం ఇంటిగ్రేషన్ లేకుండా వితౌట్ ఇంటిగ్రేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ యూజ్ ఇంటిగ్రేషన్ అప్పుడు ఏం చేద్దాం? Again, we'll split area as a1 plus a2. Reason is some part of the graph is lying below x-axis. So integrate from, see, x coordinates తీసుకుంటాం. We are integrating from -1 to 3/2 అంటే ఇలా కాదు, ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు. సో ఐ హోప్ దిస్ పాయింట్, జస్ట్ లుక్ ఎట్ ఇట్. ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు ఐ వాంట్ టు ఇంటిగ్రేట్. ఇఫ్ ఐ ఇంటిగ్రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x-axis, ఐల్ గెట్ కంప్లీట్ ఏరియా బిలో టు ఇట్. సో అందుకని ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ -1 to 3/2. మన ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే 2x - 3 dx. దానికి మోడ్ పెడుతున్నా బికాజ్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఆర్ నెగిటివ్ వాల్యూ. ఈ కేసులో మనకు తెలుసు. అండ్ ఫ్రమ్ 3/2 to 5, అగైన్ మోడ్ 2x - 3 dx. సో బేసికల్గా -1 to 5 ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. సో -1 to 3/2, ఈ ఫంక్షన్ బిలో ఎక్స్ యాక్స్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ నెగిటివ్ వాల్యూస్. అంటే మాడ్యులస్ లోపల వాల్యూ విల్ బి నెగిటివ్. సో -1/2 to 3/2, you are going to write as minus of 2x - 3. 3/2 to 5, function is lying above x-axis, so it will be 2x - 3 dx. Normal integration చేసుకుని you can substitute the values.
ఓకేనా, విల్ గెట్ సేమ్ ఆన్సర్. మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3x అని వస్తుంది. 5 and 3/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా. ఎగ్జాంపుల్. ఎనీ డౌట్స్ ఎనీవన్? యా, మోడ్లెస్ పెట్టినా స్ప్లిట్ చేయాల్సిందే. ఇక్కడ ఒకవేళ నేను మోడ్లెస్ డైరెక్ట్గా దీన్ని రాయొచ్చా, -1 to 5 mod 2x - 3 అని. యా, రైట్. బట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాజిటివ్ ఆల్వేస్ ఆర్ నెగిటివ్ ఆల్వేస్, రైట్. ఎక్కడ జీరో అవుతుందో అక్కడ స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. అక్కడ డైరెక్ట్గా స్ప్లిట్ చేశాను నేను. 3/2 దగ్గర జీరో అవుతుందని తెలుసు కాబట్టి 3/2 దగ్గర స్ప్లిట్ చేశాను. మామూలుగా అయితే మీరు ఇదే రాస్తారు. ఇది రాసుకుని దెన్ ఎట్ వాట్ పాయింట్ ద ఇన్సైడ్ వాల్యూ విల్ బి జీరో, అక్కడ స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఇక్కడ క్వాడ్రేటిక్ ఉంటే 2 values ఆఫ్ x దగ్గర జీరో అయింది. సో నీకు మొత్తం 3 ఇంటర్వెల్స్ వస్తాయి. ఓకేనా. విల్ డిస్కస్ మోర్ క్వశ్చన్స్. సో ఇది ఒక కాన్సెప్ట్, ఏరియా మేడ్ బై ద గ్రాఫ్. అంటే సింగిల్ కర్వ్ ఇచ్చి ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎంత మేక్ చేస్తుంది, వై యాక్సిస్ ఎంత మేక్ చేస్తుంది అంటాడు. వై యాక్సిస్ మళ్ళీ లాస్ట్లో చెప్తా, ఫస్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్తో క్లియర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఏరియా బౌండెడ్ బిట్వీన్ టూ కర్వ్స్. అంటే దే విల్ గివ్ యూ 2 or more కర్వ్స్. అక్కడ ఒక క్లోజ్డ్ ఏరియా ఫామ్ అయితే వాట్ ఇస్ ద ఏరియా అని అడుగుతాడు. సపోజ్ ఇలా ఒక ర్యాండమ్ గ్రాఫ్ ఉంది. అండ్ ఇలా ఇంకో ర్యాండమ్ గ్రాఫ్ ఉంది అనుకుందాం. వాట్ ఇస్ ద ఏరియా బౌండెడ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కర్వ్స్? ఇది y = f(x) అనుకుంటే, ఇది y = g(x) అనుకుందాం. ఓన్లీ ఫైండ్ ఏరియా. యా గణేష్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్, మనకి 2 పాయింట్స్ తెలిస్తే లెట్ ఇట్ బి అగైన్ ఏ అండ్ బి. బై యూజింగ్ దీస్ 2 పాయింట్స్ కెన్ యూ గెట్ ద ఏరియా బౌండెడ్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్? ఇఫ్ ఐ ఇంటిగ్రేట్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి g(x) dx ఏమొస్తుంది? g(x) dx f(x) dx చేస్తే, suppose I'm integrating this from a to b f(x) dx and a to b g(x) dx. A to b f(x) dx అంటే I'll get complete area below to it. అంతే f(x) కాబట్టి I'll get this whole area. If I integrate from a to b g(x) dx, g(x) dx అంటే దీని కింద ఉన్న గ్రాఫ్. So we'll get this area. So if I subtract these two areas, we'll get the area bounded between the curves. So two curves ఇచ్చి, if you want to find the area bounded between the curves, what I need to do is find area made by the graph, first graph from A to B, subtract area made by second graph from A to B. సపోజ్ మనకి ఏది పైన ఉంది ఏది కింద ఉందో తెలియలేదు అంటే విచ్ ఫంక్షన్ ఇస్ లైంగ్ అబౌవ్ అండ్ విచ్ ఫంక్షన్ ఇస్ లైంగ్ బిలో, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో దెన్ సింప్లీ ఫైండ్ దిస్ డిఫరెన్స్, అప్లై మోడ్. ఏ ఫంక్షన్ ఎటైనా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా. ఇక్కడ ఓన్లీ పాయింట్ ఏంటి అంటే వాడు ఏ అండ్ బి ఇవ్వడు. యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ఏ అండ్ బి వాల్యూస్. అంటే వాడు ఇచ్చిన 2 or 3 ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేసి ఫైండ్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్, ఇక్కడ కోఆర్డినేట్స్ వస్తాయి. ఇఫ్ యూఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్స్ అంటే ఏరియా మేడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్స్ చేస్తే టేక్ ఓన్లీ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాక్సెస్ చేస్తే వీ నీడ్ టేక్ వై కోఆర్డినేట్స్. అదొకసారి చెప్తాను నేను మళ్ళీ వైతో చేసినప్పుడు. అరే 1 minute. ఓకేనా. ఒక ఇది చూద్దాం. ఎక్స్ ఇలా తీసుకుందాం కర్వ్.
ఒకటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4y అండ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x ప్లస్ 1. ఏరియా బౌండెడ్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్. ఇలా ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇలా వై యాక్సిస్ ఉంది అనుకుందాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4y ఇస్ అప్వర్డ్ పారాబోలా అండ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x ప్లస్ 3 ఇస్ సమ్ ర్యాండమ్ లైన్ విత్ పాజిటివ్ వై ఇంటర్సెప్ట్. ఇలా కర్వ్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఎట్ 2 points. I want area bounded between the curves. Area bounded between the curves అంటే I want this area. So only get this area. So if you can get the coordinates, let it be A coordinate and B coordinate. What will be points A point and B point? We'll solve these two. Two curves solved one day. We are going to replace y with 2x plus 3. We'll get x square minus 8x minus 12 is equal to 0. So roots find చేస్తే ఏమొస్తుంది? Factorize కి షేడ్ అవుతున్న ఫ్యాక్టరైజ్ 48 అబ్బా. ఇంటీగ్రల్ రూట్స్ వచ్చేలాగా ఏం లేదా? ఇంటిగ్రల్ రూట్స్ అంటే లైన్ ఏం తీసుకుందాం? 2x ప్లస్ 1 తీసుకుందాం. 4 తీసుకుంటే 16 అయింది. ఇంకా 6 24 ఉన్నాయి. 6 4 12. సర్లే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. కాకపోతే ఇక్కడ ఇరేషనల్ రూట్స్ వస్తున్నట్టున్నాయి. ఫైన్, ఏం చేస్తాం? మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a. 112 బై 2. ఏం చేద్దాం? 4 28 సార్, 16 7s, 16 బై చేస్తే 4, 2 రూట్ 7 వస్తుంది. సో వీఆర్ గెటింగ్ పాయింట్స్ as 4 minus 2 root 7 comma something అండ్ 4 plus 2 root 7 comma something. ఓకేనా? అంటే ఈ కేసులో మనకి ఇంటీరియల్ వాల్యూ రావట్లేదు, కానీ జనరల్గా ఇంటీరియల్ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో వీ నీడ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఫ్రమ్ 4 minus 2 root 7 to 4 plus 2 root 7. ఫోర్ అయినా వస్తుంది, 16 అంతే కదా. సో ఇంటిగ్రేట్ వన్ ఫంక్షన్ మైనస్ ఇంటిగ్రేట్ సెకండ్ ఫంక్షన్. సపోజ్ ఫస్ట్ మీరు లైన్ కాకుండా కర్వ్ తీసుకున్నారు అంటే ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ y1 dx మైనస్ y2 dx అంటే ఎక్స్ప్రెస్ వై కంప్లీట్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే నేను వై ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అని ఉంది కదా, దెన్ వై విల్ బి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 4. సో ఒక ప్లేస్లో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 4 అని తీసుకుని ఒక వై కోఆర్డినేట్, వై ఫంక్షన్. ఇంకోటి 4 ప్లస్ 2 రూట్ 7. ఇక్కడ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x ప్లస్ 3 అని ఉంది. సో 2x ప్లస్ 3 dx. మనకి లైన్ పైన ఉంది, సో ఈ వాల్యూ మీకు నెగిటివ్ వస్తుంది. సో అప్లై మోడ్. ఒకవేళ ఈ ఫంక్షన్ అటు ఆ ఫంక్షన్ ఇటు తీసుకున్నా కానీ ప్రాబ్లం ఉండదు. జస్ట్ టేక్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్. అర్థమైందా? నేను డౌట్స్ ఉన్నాయి అది ఇంట్లో ఒకసారి యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ ఆస్క్. ఏ ఫంక్షన్ ఎలా తీసుకోవాలి, వై కోఆర్డినేట్ ఏం తీసుకోవాలి అనేది. ఓకే. సో సపోజ్ నేను ఇలా ఇచ్చా వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x అని. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఒకటేమో వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x, ఇంకో లైన్ ఏమో సంథింగ్ 3x ప్లస్ 2y మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని ఇచ్చా. ఫైండ్ ద ఏరియా బౌండెడ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కర్వ్స్ అని. సో వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x అంటే సపోజ్ ఇలా ఉందనుకుందాం, అండ్ ఇంకొక లైన్ ఏమో సపోజ్ ఇలా ఉందనుకుందాం. ఏరియా బౌండెడ్ బిట్వీన్ దీస్ కర్వ్స్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? సో ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ మనం ఎక్స్ యాక్సిస్తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే బెస్టా, వై యాక్సిస్తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే బెస్టా అనేది చూసుకుంటాం. సో ఇఫ్ యూ గెట్ దీస్ టూ కోఆర్డినేట్స్, కెన్ ఐ సే అగైన్ ఐ వాంట్ ఏరియా బౌండెడ్ బిట్వీన్ దీస్ కర్వ్స్. ఇదేగా మనకు కావాల్సింది. ఈ కేసులో విల్ గో విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్. అంటే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ని ఈ పాయింట్ని తీసుకుంటాం. ఇంటిగ్రేట్ స్ట్రైట్ లైన్ ఫ్రమ్ దిస్ వై కోఆర్డినేట్, సారీ
ఇంటిగ్రేట్ దిస్ ఫ్రమ్ దిస్ వై కోఆర్డినేట్ టు దిస్ వై కోఆర్డినేట్. లైన్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే విల్ గెట్ కంప్లీట్ ఏరియా బిలో టు ఇట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇది మొత్తం ఏరియా వస్తుంది. అంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఐ ఇంటిగ్రేట్ లెట్ ఇట్ బి సే x1 y1. అంటే ఒకసారి ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇది x2 y2 అనుకుందాం. ఐ విల్ ఇంటిగ్రేట్ ఫ్రమ్ y2 టు y1. ఇది y ఈజ్ ఈక్వల్ టు లైన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుంటే వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y కదా. ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y అంటే ఇక్కడ నుంచి x వాల్యూ ఏమని రాయొచ్చు, 1 - 2y/3. సో 1 - 2y/3 dy అని రాస్తాం. ఇది మళ్ళీ నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఒకసారి సపరేట్గా. అప్పుడు విల్ గెట్ కంప్లీట్ ఏరియా బిలోటెడ్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఫ్రమ్ y2 to y1. కర్వ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ వాల్యూని ఏమని రాయొచ్చు, y² / 4 dy. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాక్సిస్ మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం, ఇది సపరేట్గా డిస్కస్ చేస్తే బెస్ట్. ఇక్కడ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఎలిప్స్ అన్నా అనుకో. ఏరియా ఆఫ్ ఎలిప్స్ x² / a² ప్లస్ y² / b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఏం చేద్దాం? సో ఫస్ట్ బేసిక్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తున్నా, అప్లికేషన్ తెలియాలి అని. దెన్ విల్ గో ఫర్ జేఈ క్వశ్చన్స్. ఇలా ఒక ఎలిప్స్ ఉంది. ఐ వాంట్ ఏరియా మేడ్ బై ఎలిప్స్ ఆర్ ఏరియా ఆఫ్ ఎలిప్స్. సో మనకి ఈ పాయింట్ తెలుసు, ఇది a, 0 అని తెలుసు, ఇది 0, b అని తెలుసు. వాట్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్ డూ వి నో ఇస్ సి, అంటే జేఈ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు చేస్తున్నా కానీ ఇఫ్ యు నో ఇట్ ఈస్ సిమెట్రిక్, అంటే నాకు తెలిసి ఇట్ దిస్ ఫంక్షన్ ఆర్ దిస్ కర్వ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సిమెట్రిక్. సో ఇఫ్ ఐ ఫైండ్ దిస్ ఏరియా కెన్ ఐ మల్టిప్లై విత్ 4 టు గెట్ కంప్లీట్ ఏరియా. సో రిక్వైర్డ్ ఏరియా విల్ బి 4 టైమ్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా. అండ్ క్వశ్చన్ ఈస్ హౌ టు గెట్ దిస్ ఏరియా. ఇఫ్ ఐ ఇంటిగ్రేట్ ద కర్వ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్, ఇది బి పాయింట్ అనుకుందాం. ఇఫ్ యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ ద ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ బి టు ఏ విల్ గెట్ కంప్లీట్ ఏరియా బిలో టు ఇట్. అంటే ఈ ఒక్క పార్టే వస్తుంది. సో ఇంటిగ్రల్ ఫ్రమ్, ఇక్కడ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఎంత, 0. ఇక్కడ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఇస్ ఏ. ఐఎమ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ 0 to a, అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 నుంచి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a వరకు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఐ గెట్ కంప్లీట్ ఏరియా అబౌట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. సో ఇక్కడ y అంటే ఏం రాయాలి, y dx. ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ y అంటే yని వీ కెనాట్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. సో ఎక్స్ప్రెస్ y కంప్లీట్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x. అంటే మనకి ఈక్వేషన్ ఉంది x² / a² ప్లస్ y² / b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ y² / b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 - x² / a² అని రాయొచ్చు. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎల్సిఎం అండ్ సింప్లిఫై y²ని b² / a² ఇంటూ a² - x² అని కూడా రాయొచ్చు. ఇఫ్ యూ టేక్ అవుట్ స్క్వేర్ రూట్, y ప్లస్లో ఏమొస్తుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ b బై a ఇంటూ √a² - x². ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఫంక్షన్స్లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని వస్తుంది. అసలు ఈ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని ఎందుకు వస్తుంది, మనకు ఒకటే కర్వ్ ఉంది కదా. వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్లస్? ఇక్కడ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ b బై a √a² - x² అంటే ద గ్రాఫ్ దట్ ఈస్ లైన్ ఎబో ఎక్స్ యాక్స్, అంటే ఈ గ్రాఫ్ మాత్రమే. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ దట్ ఈస్ లైంగ్ ఎబో ఎక్స్ యాక్సిస్. మరి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ అంటే ద పార్ట్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ దట్ ఈస్ లైంగ్ బిలో. ఓకేనా? సపోజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ b బై a √a² - x² అంటే ద గ్రాఫ్ దట్ ఈస్ లైంగ్ బిలో ఎక్స్ యాక్సిస్. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? కన్సిడర్ b అండ్ a యాజ్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ కోర్స్. సో మనం ఏమనుకుంటున్నాం, ఐ డిస్క్రైబ్డ్ ఏరియా యాజ్ 4 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏరియా మేడ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్ అని దట్ ఈస్ లైంగ్ అబౌవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. అంటే ఏ కర్వ్ తీసుకోవాలి y ప్లస్లో, కెన్ ఐ సే దిస్ వన్. సో రిక్వైర్డ్ ఏరియా విల్ బి 4 టైమ్స్ ఇంటిగ్రల్ 0 to a b by a √a² - x² dx. We know b by a is constant, you can take it outside the integration. గుర్తుందా ఫార్ములా, ఇంటిగ్రల్ √a² - x². ఒకవేళ మర్చిపోతే టేక్ సబ్స్టిట్యూషన్, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a sin θ అని సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇంటిగ్రేషన్ విల్ బి x/2 √a² - x² ప్లస్ a² / 2 ఇంటూ sin ఇన్వర్స్ x by a. లిమిట్స్ 0 అండ్ a. సో వెన్ యూ ప్లేస్ a ఇట్ విల్ బి 0. ఇక్కడ a పెడితే a² / 2 ఇంటూ sin ఇన్వర్స్ 1 π/2
మైనస్ లోవర్ లిమిట్ పెడితే ఇది జీరో ఇది జీరో. సో ఒక ఏ క్యాన్సిల్ అయింది, 4 క్యాన్సిల్ అయితే, సో విల్ గెట్ పై ఏబి, ఏరియా ఆఫ్ ఎలిప్స్. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్? అంటే నాకు ఈ పాయింట్స్ మీకు అర్థం కావాలి అని, ఫంక్షన్స్లో అసలు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సైన్ వస్తే ఒకే కర్వ్ ఉన్నప్పుడు ఎబో ఎక్స్ యాక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పాజిటివ్ ఐ వాల్యూ ఉండాలి, కాబట్టి ఈ కర్వ్ తీసుకోవాలి దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అనుకుంటే. సపోజ్ నేను ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అంటే, సో యూ హావ్ టు టేక్ సెకండ్ కర్వ్. సో ఆ డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి ఒకటి. ఫైండ్ ఏరియా బౌండెడ్ బిట్వీన్ కర్వ్స్. వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4x అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4a. వన్ ఆఫ్ ద కామన్ క్వశ్చన్స్. బేసిక్ క్వశ్చన్ అడగాలి అంటే దే కెన్ ఆస్క్. యా, విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాక్సిస్ కూడా డిస్కస్ చేస్తా, బట్ ఫస్ట్ విల్ గో ఫర్ ఓన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. కొన్నిసార్లు విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాక్సిస్ చేస్తేనే ఈజీ ఉంటుంది, అది కూడా చెప్తాను. ఇది వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4x అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4a అనుకుందాం. సారీ, ఇది వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4x. సో పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఫైండ్ చేయాలి అంటే ఒకటి ఆరిజిన్, ఇంకోటి ఏం చేస్తాం, బై లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ యూ కెన్ సే. అదర్వైజ్ ఏం చేస్తామంటే వై ప్లేస్లో ఈ కర్వ్ నుంచి వీ కెన్ రైట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 4a అని రాయొచ్చు. ఇది తీసుకెళ్ళి విల్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. దిస్ యువర్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి వై ప్లేస్లో యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్, సో విల్ గెట్ ఎక్స్ పవర్ 4 బై 16a స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax అని వస్తుంది. మొత్తం ఒక సైడ్ తీసుకెళ్తే విల్ గెట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వన్ పాసిబిలిటీ, అండ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 64a³ ఈజ్ వన్ మోర్ పాసిబిలిటీ. అంటే ఎక్స్ వాల్యూ 4a అని, అంటే ఈ కోఆర్డినేట్ 4a, 4a. యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ టూ గివెన్ ఈక్వేషన్స్. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఏరియా బౌండెడ్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్ అంటే ఈ ఏరియా కావాలి. ఇంటిగ్రేట్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax ఉంది కదా, దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్, విల్ గెట్ కంప్లీట్ ఏరియా బిలో టు ఇట్. దెన్ ఇంటిగ్రేట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ay ఫ్రమ్ 0 to 4a, అంటే 0 to 4a y1 dx మైనస్ 0 to 4a y2 dx. ఇక్కడ వై వన్ అంటే ద గ్రాఫ్ దట్ ఈస్ లైంగ్ అబోవ్, సో ఈ కర్వ్ తీసుకోవాలి. వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ax నుంచి వై వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. వై వాల్యూ ఎంత? వీ నో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ 4ax. యూ కెన్ టేక్ 2 కామన్ తీయచ్చు, రూట్ a/d తీయచ్చు, రూట్ ఎక్స్ అని రాయొచ్చు. ప్లస్ తీసుకోవాలా మైనస్ తీసుకోవాలా? ద గ్రాఫ్ ఈజ్ లైంగ్ అబోవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, సో హ్యావ్ టేక్ ప్లస్ సైన్. అంటే ఒక కేసులో 0 to 4a టూ రూట్ a ఇంటూ రూట్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అని రాస్తాం. 0 to 4a సెకండ్ కర్వ్ ఏంటి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ay. ఇక్కడ నుంచి వై వాల్యూ ఏమని రాయొచ్చు, ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 4a అని రాయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ యువర్ సెకండ్ కర్వ్. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటాం. సో 2 రూట్ ఏ, రూట్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే x పవర్ 3/2/3/2. ఇది x³ బై 12a. విల్ గెట్ సమ్ ఆన్సర్. ఏమొస్తుంది, 832/3 a² 16a² బై 3 అని వస్తుంది. సో 16a² బై 3 అని వస్తుంది. ఓకేనా? ఏరియా. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న స్మాల్ పాయింట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ రిమెంబర్ యూ కెన్ రిమెంబర్. ఇలా ఇఫ్ యూ ఫార్మ్ ఏ స్క్వేర్, ఇది ఆరిజిన్, ఇది ఏ, ఇది బి, సి అనుకుందాం. ఈ ఏరియా మనకి 16a² బై 3 వచ్చింది కదా, ఈ ఏరియా కూడా 16a² బై 3 వస్తుంది, అండ్ ఈ ఏరియా కూడా 16a² బై 3 వస్తుంది. సో టోటల్ ఏరియా అంతా 16a² కదా. సో ఇన్ కేస్ ఇట్ విల్ డివైడ్ x² ఈక్వల్ టు 4ay అండ్ y² ఈక్వల్ టు 4ax. ఈ త్రీ ఏరియాస్ ఇట్ విల్ డివైడ్ దెమ్ ఇంటూ ఈక్వల్ పార్ట్స్. జస్ట్ ఏదో ర్యాండమ్ పాయింట్. బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఓకే కదా, ర్యాండమ్.
విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్ కంటే ఇంకేమన్నా మన క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగచ్చు? వాడు లైన్, పెరాబోలా, లైన్, ఎలిప్స్, లైన్, సర్కిల్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. కొన్ని కేసులో దే కెన్ ఆస్క్ లైన్ అండ్ కర్వ్. ఎవరా వీడు? సో ఏరియా కామన్ టు వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax. ఈ రెండింటికి కామన్ ఏరియా ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. మనకి వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ అంటే వినో లేజో ద పెరాబోలా విల్ లుక్ లైక్. ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు 4ax అంటే సర్కిల్ విత్ సెంటర్ 2a, 0. సో ఇలా ఉందనుకుందాం కదా సర్కిల్. సో ఏరియా బౌండెడ్ బిట్వీన్ దిస్ కర్వ్ అంటే ఇది రఫ్ డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కేసులో. బట్ దే లాస్ట్ ఓన్లీ బేసిక్ గ్రాఫ్స్ దట్ వి నో. మరి టఫ్ గ్రాఫ్స్ అడగడు. సో హౌ విల్ యూ గెట్ దిస్ ఏరియా? ఏం చేద్దాం? ఐ కెన్ క్లియర్లీ సీ ఆరిజిన్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్. ఆరిజిన్ ఒక పాయింట్. ఇంకా హౌ టు గెట్ అదర్ పాయింట్స్? కెన్ ఐ సే యూ కెన్ రీప్లేస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ఇన్ దిస్? విల్ గెట్ దెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax అని వస్తుంది. అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3ax ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎక్స్ కామన్ ఇట్ విల్ బి ఎక్స్ మైనస్ 3a. సో పాసిబిలిటీస్ ఏమి వస్తున్నాయి అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3a. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఆరిజిన్ వచ్చేస్తాయి. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3a పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ విల్ గెట్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3a స్క్వేర్. అంటే వై విల్ బి √3a. ఇంకో పాయింట్ ఏంటి అంటే 3a మైనస్ √3a అని వస్తుంది. సో టు గెట్ ఏరియా బౌండెడ్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్, ఇంటిగ్రేట్ సర్కిల్ ఫ్రమ్ 0 to 3a విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్, integrate curve from 0 to 3a with respect to x-axis, then subtract both. ఓకేనా? ఈ టైప్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంపార్టెంట్ వన్. కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ వన్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఇన్ మెయిన్స్. a1 మైనస్ a2 అంటే 0 to 3a సర్కిల్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అన్న. అంటే y1 dx 0 to 3a y2 dx. ఇది అర్థమైందా? ఒక ఫంక్షన్ మైనస్ ఇంకో ఫంక్షన్. y1 అంటే ఇక్కడ నుంచి y వాల్యూ తెచ్చుకోవాలి. టేక్ ఎవ్రీ x వాల్యూ టు అదర్ సైడ్ అండ్ టేక్ స్క్వేర్ రూట్. సో అండర్ రూట్ 4ax మైనస్ 3a ఎక్స్ స్క్వేర్ అని వస్తుంది. 0 to 3a సెకండ్ కర్వ్ నుంచి y వాల్యూ తెచ్చుకోవాలి. ఇఫ్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ వై విల్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ √ax. సో √a సపరేట్ చేస్తే √a ఇంటూ √x అని వస్తుంది. బోత్ కేసెస్లో నేను y వాల్యూ పాజిటివ్గానే కన్సిడర్ చేశాను, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ లైంగ్ అబౌవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. దీన్ని మనకు ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ కంప్లీట్ స్క్వేర్ చేయమని చెప్పా, గుర్తుందా? మైనస్ సైన్ కామన్ తీసి ఇప్పుడు డెఫినెట్ డివిజన్ చేసాం. మైనస్ సైన్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4ax, √a బయట పెడితే √x ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. x³ 3/2/3/2 అని వస్తుంది. ఇది ఇంపార్టెంట్ వన్. కంప్లీట్ స్క్వేర్ అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ నుంచి ఎక్స్ తీసుకోండి, హాఫ్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని చెప్పా. 2a కంప్లీట్ ద స్క్వేర్, సబ్ట్రాక్ట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ 2a అంటే 4a స్క్వేర్. సో 0 to 3a. If you multiply minus sign inside, it will be 4a square minus x minus 2a whole square. It looks like some formula, right? A square minus x square formula ఉంది. మనకు ఆ ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. ఇంకా మోడలెస్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇన్ఈక్వాలిటీ గురించి ఎక్కువ ఉంటాయి. విల్ డిస్కస్ ఒక్కసారి. కెన్ యూ సెండ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ, కెన్ యూ సెండ్ పీవైక్యూస్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే పంపించండి ఒకసారి. ఫొటోస్ లాస్ట్ 2024వి 2023వి ఉంటే పంపించండి.
ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, పీవైక్యూ, బట్ 2012 మెయిన్స్ క్వశ్చన్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై బై ఫోర్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9y కదా. హౌ విల్ యూ డ్రా దిస్? ఒకటి వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4x, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4 అయితే మనకు తెలుసు, రెండు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ay ఫామ్లో ఉన్నాయి. సో రెండు రెండు అప్వర్డ్ పెరబోలాసే. ఒకటి ఇలా ఉంటే ఇంకోటి ఇలా ఉందనుకుందాం. మై క్వశ్చన్ ఈస్ విచ్ కర్వ్ ఈజ్ వాట్? విచ్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 9y అండ్ విచ్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు y/4? ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? ఏం లేదు, ఎక్స్ ప్లేస్లో వాల్యూస్ పెట్టడమే. ఎక్స్ ప్లేస్లో ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ 3, హౌ డు గెట్ వై వాల్యూస్? ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో 3 అనుకున్నా, వై వాల్యూ ఏం అవ్వాలి? 9 × 4 36 అవ్వాలి. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో 3 పెట్టాం, వై వాల్యూ ఏం అవ్వాలి? 1. అంటే ఫర్ సేమ్ ఎక్స్ వాల్యూ ద ఫస్ట్ కర్వ్ ఈస్ టేకింగ్ ఏ హైయెస్ట్ వై వాల్యూ, రైట్? అంటే ఈ గ్రాఫ్, ఫస్ట్ గ్రాఫ్ పైన ఉండాలి. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y/4 అండ్ దిస్ విల్ బి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9y. అర్థమైంది ఎలా చెప్పాను? సపోజ్ నేను ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అనే పాయింట్ తీసుకుంటున్నా, ఇది 3,0 అనుకుందాం. వెన్ యూ జాయిన్ ఏ లైన్, అంటే ఒక లైన్ ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్ డ్రా చేసినప్పుడు, వేర్ ఇట్ మీట్స్ దీస్ టూ కర్వ్స్, ఇది ఎక్కడో మీట్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఇక్కడ కోఆర్డినేట్, ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ నేను ఫైండ్ చేస్తున్నా. రెండు కేసులో ఎక్స్ వాల్యూ 3, ఒక కేసులో వై వాల్యూ ఏమో 1, ఇంకో కేసులో వై వాల్యూ ఏమో 36. ఓకేనా? సో దట్స్ హౌ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. ఆర్ మనకి గ్రాఫ్స్ ప్రాపర్గా తెలిస్తే నువ్వు వైని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తావు దాన్ని బట్టి యూ కెన్ డిసైడ్. సో ఇంకేమంటున్నాడు? వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 లైన్ కదా, ఇలా లైన్ డ్రా చేస్తే ఇది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్స్ ద ఏరియా బౌండెడ్ బిట్వీన్ దిస్ అన్నాడు. ఈ టైప్ క్వశ్చన్లో వాడు కొంచెం క్లారిటీ ఇవ్వాలి యాక్చువల్గా. ఎందుకు అంటే, సో బిట్వీన్ ద కర్వ్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఇందుకే వాడు ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అడుగుతాడు, ఈ ఏరియా అడుగుతున్నట్టు. సో హౌ గెట్ దిస్ ఏరియా? మనం ఏదో ఒక సైడ్ ఫైండ్ చేసి మల్టిప్లై విత్ 2 కదా, దట్స్ ద బెస్ట్ వే. సో రిక్వైర్డ్ ఏరియా విల్ బి ఇంటిగ్రల్ ఈ పాయింట్ నుండి లెట్ ఇట్ బి 0,0. వాట్ విల్ బి కోఆర్డినేట్స్ ఎట్ దిస్ పాయింట్? మనకి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ కావాలి కదా, అది వై కోఆర్డినేట్ తెలుసు. వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే వై ప్లేస్లో యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ 2. ఇఫ్ యూ ప్లేస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ విల్ బి 1/2, సో ఎక్స్ విల్ బి 1/√2 అని వస్తుంది. And ఇక్కడ వై ప్లేస్లో 2 పెడితే ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ 18, అంటే 3√2 వస్తుంది. సో ఇంటిగ్రేట్ ఫ్రమ్ 0 to 1/√2 విల్ గెట్ సమ్ ఏరియా. ఇక్కడ దాకా వస్తుంది. అండ్ వీ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ స్ట్రైట్ లైన్, అంటే ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ మైనస్ ఏరియా మేడ్ బై దిస్ కర్వ్. సి మెథడ్ 1 ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐ వాంట్ టు ఇంటిగ్రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అంటే 0 to 1/√2 ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు విల్ గెట్ ఓన్లీ ఏరియా అప్ టు దిస్ పాయింట్. ఈ మొత్తం ఏరియా వస్తుంది, ఈ పార్ట్ కూడా. y1 dx ప్లస్ 1/√2 నుంచి 3√2 దాకా ఉంది కదా ఈ వాల్యూ. ఈ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఏ రెక్టాంగిల్. సో వాట్ ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్? లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. సో ఇక్కడ లెంత్ ఏమైంది? 1/√2 అంటే యూ కెన్ రైట్ అస్ √2/2 అని కూడా రాయొచ్చు. 1 minute. దిస్ విల్ బి √2/2 అని రాయొచ్చు. సో హైట్ ఈస్ 2 అండ్ లెంత్ ఈస్ 3√2 మైనస్ √2/2. సో విల్ గెట్ 5√2/2 అని వస్తుంది. సో 5√2/2. సో దిస్ ఏరియా ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ మైనస్ 0 to 3√2 సెకండ్ కర్వ్ y2 dx. ఎందుకంటే 0 to 3√2 ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే విల్ గెట్ కంప్లీట్ ఏరియా బిలో టు ఇట్. సో ఇది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే విల్ గెట్ ద రిక్వైర్డ్ ఏరియా.
సో y1 అంటే ఏంటి ఫస్ట్ కర్, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y/4 అంటే y వాల్యూ 4x² అవ్వాలి. ఇది 5√2 మైనస్ y2 అంటే ఇక్కడ నుంచి x²/9. దీన్ని ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై ఇట్ విత్ 2 విల్ గెట్ ఏరియా బౌండెడ్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్. మెథడ్ 2 ఏంటి అంటే కెన్ ఐ ఇంటిగ్రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాక్సిస్. లుక్ ఎట్ ద సేమ్ ఫిగర్. ఇలా ఒకటి ఉంది అండ్ ఇలా ఇంకొకటి ఉంది, ఇలా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది. ఐ వాంట్ ఏరియా బౌండెడ్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్. ఫ్రమ్ 0, 0 ఇది 1/√2, 2 ఉంది, ఇది 3√2, 2 ఉంది కదా. ఇఫ్ ఐ ఇంటిగ్రేట్ ద సెకండ్ కర్వ్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9y. If I integrate this from this point to this with respect to y-axis, can I say you'll get complete area below to it? And we are going to get this area. Understand this. Required area is twice of 0 నుంచి 2 దాకా. We are going to take y coordinates. In previous case, we are taking x coordinates. ఇక్కడ we are going to take y coordinates 0 to 2 x1 dy minus మళ్ళీ 0 to 2 సెకండ్ కర్వ్ తీసుకుంటున్నాం. వాట్ ఈస్ సెకండ్ కర్వ్? ఇది. దాన్ని we are integrating with respect to x-axis. If I subtract these two, do I get the required area? You can ask doubt if you have any. No, Arshit. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్న దీంట్లో ట్వైస్ ఆఫ్ ఎందుకు అంటే ఈ ఏరియా ఫైండ్ చేయట్లేదు, డైరెక్ట్గా ఒక సైడ్ ఏరియా ఫైండ్ చేసి ట్వైస్ చేస్తాను. నాకు ఈ ఏరియా కావాలి. ఈ ఏరియాని ఏం చేస్తాను అంటే ఐఎమ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y యాక్సిస్ దిస్ టైమ్. 0 to 2 విల్ టేక్ ఓన్లీ y కోఆర్డినేట్స్. ఫ్రమ్ 0 to 2 వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ద ఫస్ట్ కర్ మైనస్ ఫ్రమ్ 0 to 2 వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ సెకండ్ కర్. ఇఫ్ ఐ సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ టు ఐల్ గెట్ దిస్. ఫస్ట్ కర్కి ఎక్స్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి? x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9y అంటే x విల్ బి 3√y అని వస్తుంది. ఎస్ విల్ ఫైన్. నెక్స్ట్ ఏంటి? x²/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y కాబట్టి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4y ఆఫ్ y/4. సారీ. సో x వాల్యూ విల్ బి √y/2 అని వస్తుంది. సో ఈ రెండు సబ్ట్రై చేస్తే విల్ గెట్ ద ఏరియా హియర్, దెన్ మల్టిప్లై ఇట్ విత్ 2. అర్థమైంది. ఈ కేసులో విత్ రెస్పెక్ట్ టు y యాక్సిస్ ఇంటిగ్రేట్ చేయడం ఈజీ, ఎందుకంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ఓన్లీ టూ థింగ్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3 థింగ్స్. అర్థమైందా? ఈవెన్ ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫంక్షన్స్ కూడా యూజ్ చేస్తారు కొన్నిసార్లు. విత్ రెస్పెక్ట్ టు y యాక్సిస్ ఫైండ్ చేస్తేనే ఈజీ. ఎక్స్ యాక్సిస్ ప్రాపర్గా అర్థమైతే, ఎక్స్ యాక్సిస్కి ఏం చేస్తున్నాం అనేది మీకు ప్రాపర్గా అర్థమైతే, ఎక్స్ యాక్సిస్ కేసులో లైన్ అబోవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉందా, ఫంక్షన్ అబోవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉందా, బిలో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉందా అని చూస్తున్నాం. అబోవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంటే విల్ ఇంటిగ్రేట్ ఫ్రమ్ a to b, దట్స్ ఇట్, దట్ విల్ బి ఏరియా. బిలో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంటే a to b ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, విల్ మల్టిప్లై విత్ మైనస్ సైన్. ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్కి ఏంటి అంటే సపోజ్ గ్రాఫ్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ వై యాక్సిస్ ఉందా, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ వై యాక్సిస్ ఉందా చూసుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ సంథింగ్ p, q, ఇది r, s ఉంది. నాకు ఏరియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్ కావాలి అంటే వీల్ ఇంటిగ్రేట్ ఫ్రమ్ s to q. ఇక్కడున్న y కోఆర్డినేట్ టు ఇక్కడున్న y కోఆర్డినేట్, సంథింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y అండ్ dy. ఓకేనా? అదే గ్రాఫ్కి ఇటు ఉంది అనుకుందాం. వై యాక్సిస్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే కర్వ్, సపోజ్ ఇదేమో సమ్ a, b, c, d ఉంది. c, d సేమ్ ఇంటిగ్రేట్ ఫ్రమ్ b to d, సంథింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y ఇంటూ dy విత్ మైనస్ సైన్. ఎక్స్ యాక్సిస్కి ఏమో ఎబో బిలో, వై యాక్సిస్కి ఏమో రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ గ్రాఫ్ ఉంటే పాజిటివ్గానే తీసుకోవచ్చు, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే మాత్రం మైనస్తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఇది అర్థమైందా? అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తాయి కొంచెం.
ఏమున్నాయి ఎనీ ఈ టైప్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా, కాదు డైరెక్ట్ బేసిక్ క్వశ్చన్. సరే చూద్దాం. ఫైండ్ ఏరియా డిస్క్రైబ్ దిస్ వే: ఎక్స్ కామా వై సచ్ దట్ y greater than or equal to x square minus 5x plus 4 inequality. X plus y greater than or equal to 1 and y less than or equal to 0. ఇది PYQ. How will you find the area? ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇస్తే కొంచెం క్లియర్గా ఉంటాయి. ఇది తీసుకోవాలా ఆ ఏరియా తీసుకోవాలనే క్వశ్చన్స్ ఉండవు. ఎప్పుడైనా రిమెంబర్ దిస్, ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంటే ఫస్ట్ టేక్ ఈక్వాలిటీ. ఆ గ్రాఫ్ ఏంటో కనుక్కోండి. సపోజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 4. మనకు క్లియర్గా తెలుసు అప్వర్డ్ వేరియబుల్ అని. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఇస్ పాజిటివ్. ఇది ఎక్కడ జీరో అవుతుందో చూడండి. ఇఫ్ ఐ ఈక్వేట్ దిస్ టు జీరో, ఐల్ గెట్ ఎక్స్ వాల్యూ as 1 అండ్ ఎక్స్ వాల్యూ as, ఐఎమ్ ఈక్వేటింగ్ దిస్ టు జీరో. ఎక్స్ని ఎక్కడ కట్ అవుతుందో వీ కెన్ ఫ్యాక్టరైజ్ ఇట్. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1,4 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి అంటే 1 దగ్గర 4 దగ్గర ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి జీరో. సో గ్రాఫ్ అప్వర్డ్ కాబట్టి కర్వ్ ఇలా డ్రా చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంది. సెకండ్ కర్వ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్, ఇన్ఈక్వాలిటీ కావాలి కదా మనకి. ఈ కర్వ్కి లోపల తీసుకోవాలా బయట తీసుకోవాలా? ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటే y వాల్యూస్ ఎయిదర్ దిస్ సైడ్ ఆఫ్ ద కర్వ్ ఆర్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద కర్వ్. ఏ రీజన్ తీసుకోవాలి అకౌంట్ దిస్? ఏదో ఒక ర్యాండమ్ పాయింట్ తీసుకోండి విచ్ ఈస్ నాట్ లైంగ్ ఆన్ ద కర్వ్. ఆరిజిన్. ఆరిజిన్ ఒకవేళ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సాటిస్ఫై అయితే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద రీజన్ దట్ కంటైన్స్ ఆరిజిన్. ఆరిజిన్ పెట్టినప్పుడు సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే యూ హ్యావ్ టు కంటైన్ ద రీజన్ విచ్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఆరిజిన్. జీరో జీరో పెడితే సాటిస్ఫై చేయట్లేదు. వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఈస్ జీరో గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 విచ్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. అంటే యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ రీజన్ ఇన్సైడ్. ఓకేనా? కర్వ్కి ఇన్సైడ్ తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. We know x plus y is equal to 1 అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ స్లోప్ అండ్ ఇట్ విల్ పాస్ త్రూ 1,0. ఈ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది 1,0 అనే పాయింట్ నుంచి. సో అండ్ లెటర్ సే ఇట్ ఈస్ ఏ లైన్ విత్ నెగిటివ్ స్లోప్ ఇలా ఉంటుంది. ఇంకో చోట కట్ అవుతుంది ఎక్కడో. ఆ పాయింట్ ఏంటో కనుక్కోవాలి. అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో వై ప్లేస్లో 1 మైనస్ ఎక్స్ పెట్టండి. జస్ట్ సాల్వ్ దీస్ టూ. ఇఫ్ యూర్ గెటింగ్ 2 పాయింట్స్ దెన్ ఇట్ విల్ బీ ఇంటర్సెక్టింగ్. ఇఫ్ యూర్ గెటింగ్ ఓన్లీ 1 పాయింట్ ఇట్ విల్ బీ ఏ టాంజెంట్. టాంజెంట్ అయితే ఇట్ విల్ నాట్ మేక్ ఎనీ ఏరియా కదా. సో అందుకని ఇంకో పాయింట్ దగ్గర కట్ అవ్వాలి. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే వై ప్లేస్లో 1 మైనస్ ఎక్స్ పెడతా. ఐఎమ్ సాల్వింగ్ దీస్ టూ. కంచి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అని వస్తుంది. అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఒకటి 3 ఒకటి వస్తుంది. అంటే ఈ పాయింట్ ఏం అవ్వాలి? 3 సంథింగ్ అవ్వాలి. x3 కాబట్టి y-2 అయింది. ఇప్పుడు ఈ లైన్కి ఎట్ సైడ్ తీసుకోవాలి. ఎక్స్ ప్లస్ వై గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే టువర్డ్స్ ఆరిజిన్ తీసుకోవాలా అవే ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ తీసుకోవాలా? అంటే ఇట్ సైడ్ తీసుకోవాలా ఇట్ సైడ్ తీసుకోవాలా రీజన్? దట్ విల్ డిసైడ్ ద ఏరియా. అగైన్ విల్ టేక్ ఆరిజిన్ బికాస్ ఆరిజిన్ ఇస్ నాట్ లైంగ్ ఆన్ ద కర్వ్. ఆరిజిన్ తీసుకుని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇస్ ఇట్ సాటిస్ఫైయింగ్? ఇట్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ విచ్ మీన్స్ యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ద రీజన్ దట్ కంటైన్స్ ఆరిజిన్. సో మళ్ళీ ఇట్ సైడే ఉండాలి లైన్కి. అండ్ ఇంకేం చెప్తున్నాడు? వై ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ సారీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అన్నాడు. అంటే బిలో ఎక్స్ యాక్స్ కూడా ఉండాలి అంటున్నాడు. సో ఓవరాల్ మనకి ఏం రీజన్ వస్తుంది? ఈ కర్వ్కి లోపల ఉండాలి, లైన్కి అట్ సైడ్ ఉండాలి అండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ బిలో ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ వి గెట్. అర్థమైందా? మరీ డిఫికల్ట్గా ఉండవు క్వశ్చన్స్, బట్ బేసిక్ లైన్ బేసిక్ కర్వ్స్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటే ప్లాట్ సరిగ్గా చేసుకుని ఏ రీజన్ అడుగుతున్నాడో అని తెలుసుకోవాలి. సో నౌ వి గాట్ ద రీజన్. హౌ విల్ గెట్ ద ఏరియా? ఈ ఏరియా ఎలా వస్తుంది? రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఇస్, ఐ కెన్ క్లియర్లీ సీ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ దాకా స్ట్రైట్ లైన్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అని తెలుస్తుంది. ఎస్, ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ దాకా కర్వ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తా. ఇన్ బోత్ కేసెస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మల్టిప్లై విత్ మైనస్ సైన్. ఓకేనా? అంటే ఎలా ఉంది అంటే ఇలా ఉంది. ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకుని ఇలా కర్వ్ ఉంది. ఈ ఏరియా కావాలి నాకు.
ఇక్కడ కోఆర్డినేట్స్ 1,0, ఇక్కడ 3, -2, ఇది 4,0. దీనికి కావాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ వేసుకుంటే ఆ ఏరియా వచ్చేస్తుంది. అంటే ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ కావాలి, ప్రతిసారి ఇంటిగ్రేషనే కావాలంటే అవసరం లేదు. ఇది స్ట్రైట్ లైనే కాబట్టి ఏరియా మేడ్ బై ద స్ట్రైట్ లైన్ విత్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్స్ అంటే హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ వాడచ్చు. నీకు ఇది 3,0 అయింది. సో బేస్ లెంత్ ఏమో 2, హైట్ కూడా 2, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ అంటే 2. సో రిక్వైర్డ్ ఏరియా విల్ బి 2 ప్లస్ 3 to 4 ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. 3 to 4. వాట్ ఇస్ ద పాయింట్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటిగ్రేట్? ద కర్వ్. ఆ కర్వ్ ఏంటి? x² -5x + 4. ఇలా ఇంటిగ్రేట్ చేసి విల్ గెట్ రాంగ్ ఆన్సర్. వీ నీడ్ టు అప్లై మోడ్, గుర్తుందా? గ్రాఫ్ బిలో ఎక్స్ యాక్స్ ఉంది కాబట్టి. సో 2 -3 to 4 x² -5x + 4. సో ఇలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. నెగిటివ్ ఇంటూ నెగిటివ్ విల్ బి పాజిటివ్. వీఆర్ నాట్ సబ్ట్రాక్టింగ్ ఎనీథింగ్, వీఆర్ యాడింగ్. ఒక్క పాయింట్ ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటేనే మార్క్స్ వస్తాయి, లేదంటే నెగిటివ్ మార్క్స్ వస్తాయి. అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్ ఎనీవన్ ఇన్ దిస్? ఇక్కడ దాకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ప్రతి పాయింట్లో రఫ్ డయాగ్రామ్ అనేది ప్రాపర్గా ఉంటేనే ఆన్సర్ వస్తుంది. రిమెంబర్ దిస్. ఇన్ఈక్వాలిటీ క్వశ్చన్స్ తెగ అడుగుతాడు. సో ఏరియా ఫైండ్ చేయొచ్చు కదా మీరు. నో నీడ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ దిస్ వన్, ఐ గెస్. యా, హౌ టు జడ్జ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్స్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాక్స్ ఆర్, దట్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్. అది నేను చెప్పాను. ఎందుకు అంటే క్వశ్చన్ని బట్టి ఏది ఈజీగా ఉంది అనేది మీరు ఆలోచించుకోవాలి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తే ఈజీయా, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తే ఈజీ అని. సో ఈ కేసులో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తే ఈజీ. ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేసులో విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై. దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. అదొక పార్ట్. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ ఫైండ్ చేయడం ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా. అండ్ ఎనీ వన్ హ్యావింగ్ డౌట్ ఇన్ దిస్? గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఉంటే ఏ రీజన్ తీసుకోవాలి అనేది. ఈక్వాలిటీ తీసుకుని గ్రాఫ్ డ్రా చేయండి ఫస్ట్. మీరు ఏదైతే కర్వ్ డ్రా చేస్తున్నారో ఇట్ విల్ డివైడ్ ద ప్లేన్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. ఆ 2 పార్ట్స్లో ఏం తీసుకోవాలి అంటే ఏదో ఒక పాయింట్ విచ్ ఈస్ నాట్ లైయింగ్ ఆన్ ద కర్వ్ తీసుకోండి. ఈ కర్వ్ ఉంది, ఆరిజిన్ దాని మీద లేదో అని తెలుస్తుంది. సో ఆరిజిన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అన్ఈక్వాలిటీ సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా? సాటిస్ఫై అయితే కన్సిడర్ కన్సిడర్ ద రీజన్ దట్ కంటైన్స్ ఆరిజిన్. సాటిస్ఫై చేయకపోతే కన్సిడర్ ద రీజన్ విచ్ ఇస్ నాట్ కంటైనింగ్ ఆరిజిన్. ఓకేనా? నేను ఎనీ పీవైక్యూస్ ఎవరో వాళ్ళు పంపడమే పీవైక్యూస్. యా, థ్యాంక్ యూ. సో 2024 చేద్దాం ఫస్ట్. ఏరియా ఆఫ్ ద రీజన్ అంట. సో ఇన్ఈక్వాలిటీస్. సో ట్రై దిస్, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 2.5 minutes. క్వశ్చన్ ఎలా ఇక్కడే ఉంటుంది, నో నీడ్ టు కాపీ. సో గివెన్ ఏరియా ఆఫ్ రీజన్ ఈజ్ m/n. m, n కో ప్రైమ్స్ అన్నాడు. సాల్వ్ దిస్.
సో ఫస్ట్ ఈక్వాలిటీ తీసుకుని కర్వ్స్ డ్రా చేయండి. కొంచెం టైం పడుతుంది. విల్ నాట్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఇన్ 2 minutes. మే టేక్ మోర్. y+0 పెడితే x is -4, 0, 2. సో దిస్ ఇస్ యువర్ లైన్. నేను ఈక్వాలిటీ చెక్ చేయాలి అంటే టేక్ ఆరిజిన్, ది సబ్స్టిట్యూట్ ఆరిజిన్, ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్ అంటే లైన్కి ఇటు సైడ్ ఉండాలి రీజన్. నెక్స్ట్ కర్వ్ ఏంటి? x = -2y². అంటే y² = -2x. సారీ, -x/2. లెఫ్ట్ సైడ్ ఓపెనింగ్ పెరగదా? మళ్ళీ అగైన్ ఆరిజిన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామంటే ఆరిజిన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ పాసింగ్ త్రూ ఇట్. సో టేక్ -4,0. -4,0 తీసుకుంటే ఇట్ విల్ నాట్ సాటిస్ఫై. ఈ ఈక్వాలిటీ సాటిస్ఫై చేయదు, విచ్ మీన్స్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ కర్వ్. కర్వ్కి ఇటు సైడ్ ఉండాలి రీజన్. ఇంకోటి ఏంటి? x+4y² ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 8. అంటే x+4y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 అని తీసుకుంటే y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 - x/4 అని వస్తుంది. సో ఈ కర్వ్ డ్రా చేయడం వచ్చిందా ఎవరికైనా? థర్డ్ వన్ కర్వ్ ఎలా డ్రా చేయాలి? మీరు ప్రాపర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే x ప్లేస్లో 0 పెట్టినప్పుడు y ఈజ్ √2, రైట్? సో ప్రాపర్ డ్రా చేయండి. సో x ప్లేస్లో 8 పెడితే y ప్లేస్లో 0 అవుతుందా? ఓకే. 8, 0 నుంచి పాస్ అవ్వాలి. సో ఇది ఎక్కడ 0 అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. చేస్తే x = 8 అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ y యాక్సిస్ని ఎక్కడ కట్ అవుతుందో చెక్ చేయాలి. y యాక్సిస్ని కట్ అవ్వాలంటే x ప్లేస్ 0 పెడదాం. √2 అండ్ -√2 అని వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది అనుకుంటే ఇలా ఉంది కాదు. ఈ రెండు డ్రా చేయగలిగారా? ఇన్ఈక్వాలిటీ ఏం చెప్తుందంటే x+4y² లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 8. ఆరిజిన్ ప్లేస్ చేస్తే సాటిస్ఫై అవుతుంది అంటే యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ద రీజన్ విచ్ కంటైన్స్ ఆరిజిన్, అంటే ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ ఉండాలి. యా కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉండొచ్చు, బట్ మీ అంతా మీరు డ్రా చేయగలిగితే ఇట్ విల్ బీ ఈజీ. లైన్కి ఏమో బిలో ఉంది. ఫస్ట్ బ్లూ పెరాబోలాకి ఏమో అవుట్ సైడ్ పెరాబోలా ఉంది. థర్డ్ పెరాబోలాకి ఏమో ఇన్సైడ్ పెరాబోలా ఉంది. అండ్ y > 0 అన్నాడు. y > 0 అంటే అబోవ్ x యాక్సిస్. సో అన్నీ కన్సిడర్ చేస్తూ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై ద రీజన్? కెన్ యూ ఐడెంటిఫై ద రీజన్ విచ్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఆల్ ద 4 కండిషన్స్? మీరు డ్రా చేయగలిగితే ఇట్స్ గుడ్, లేదంటే నేను డ్రా చేస్తే ఇప్పుడు ఫైనల్ కర్వ్. x యాక్సిస్ పైన ఉండాలి ఖచ్చితంగా. సో అప్ టు హియర్ ఈ కర్వ్ లోపల ఉండాలి. ఈ పాయింట్ దాకా వస్తుంది.
ఈ పాయింట్ నుంచి ఇది ఈ కర్. Did you get this? I'm drawing it here. See, it may look difficult. ఒక క్వశ్చన్ ఏమైనా లెందీ క్వశ్చన్ తీసుకున్నామో ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా, బట్ ఇట్స్ ఫైన్. సో ఇలా ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ దాకా వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ పెరాబోలా. నెక్స్ట్ పాయింట్ నుంచి హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద అదర్ పెరాబోలా. ఇది ఆరిజిన్, ఇది 8,0. ఈ రెండు ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయో ఫైండ్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ పెరాబోలా సెకండ్ పెరాబోలా ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్ వస్తాయి, అదేంటో ఫైండ్ చేయండి. వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4 వై ప్లస్ 2 ఆర్ మైనస్ 2 వస్తుందా? ఎక్స్ -8 వస్తుంది. అంటే ఈ రెండు ఎక్కడ మీట్ అవుతాయి అంటే -8, 2 అంతేనా? యా, ఈ ఏరియా కావాలి మనకి. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గాట్ దిస్. రిక్వైర్డ్ ఏరియా విల్ బి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ -8 టు +8. ఈ థర్డ్ కర్వ్ ఉంది కదా, y1 dx, -8 టు +8 ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే గెట్ కంప్లీట్ ఏరియా బిలో టు ఇట్, మైనస్ -8 టు 0 y2 dx. ఇది అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఎంతమందికి అర్థమైంది మెసేజ్ పెట్టండి. రిప్లై ఇన్ ద చాట్. డూ యూ అండర్స్టాండ్ ద రెడ్ గ్రాఫ్? 3 గ్రాఫ్స్ ప్రాపర్గా డ్రా చేస్తే then you'll get idea. If anyone have doubt, just గ్రాఫ్ డ్రా చేయడం అయితే రావాలి. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ డ్రా చేశాక యా, మోస్ట్ ప్రిఫరబ్లీ విల్ గో ఫర్ ఆరిజిన్. ఎందుకంటే ఆరిజిన్ దాని మీద ఉండకుండానే ఇస్తాడు కర్వ్స్. యా, ఇక్కడ వరకు రెడ్ గ్రాఫ్ అర్థమైంది కదా. యా, సో రెడ్ గ్రాఫ్ అర్థమయ్యాక ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ దిస్ ఏరియా. దీనికి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఐమ్ డ్రాయింగ్ ద గ్రాఫ్ అగైన్ బిలో. ఇక్కడ డ్రా చేసా. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కావాలి నాకు. ఈ రెడ్ గ్రాఫ్, ఐ మీన్ గ్రీన్ గ్రాఫ్ బ్లూ గ్రాఫ్ ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయో పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కావాలి. అంటే నథింగ్ బట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ దీస్ టూ పారాబోలాస్. సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే -8, 2 అని వస్తుంది. సో ఈ పాయింట్ -8, 2 ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ చాలా దూరంలో మీట్ అవుతాయి. -8, 2 నా ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ ఈ ఏరియా కావాలి అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అంటే ఐఎమ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ -8 టు +8. ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ దాకా మొత్తం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే గెట్ కంప్లీట్ ఏరియా బిలో టు ఇట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. తర్వాత ఐ వాంట్ టు ఇంటిగ్రేట్ సెకండ్ గ్రాఫ్ ఫ్రమ్ -8 టు 0. -8 టు 0 ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఐ గెట్ కంప్లీట్ ఏరియా బిలో టు ఇట్. టోటల్ ఏరియా మైనస్ దిస్ అంటే ఇది టోటల్ ఏరియా. ఫస్ట్ గ్రాఫ్ మైనస్ గ్రీన్ గ్రాఫ్ విల్ గివ్ యూ రిక్వైర్డ్ ఏరియా. అది మనం చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఫస్ట్ సెకండ్ గ్రాఫ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి కాబట్టి సెకండ్ గ్రాఫ్ నుంచి y వాల్యూ ఎంత? y², 4y² = 8 - x. సో y² విల్ బి √2 - x/4 అని వస్తుంది. సెకండ్ గ్రాఫ్ నుంచి y వాల్యూ ఏమొస్తుంది? √-x/2 అని వస్తుంది. ఓకేనా? సో దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఎనీవన్ హ్యావింగ్ డౌట్ ఇన్ దిస్? స్క్వేర్ రూట్లో మైనస్ సైన్ ఉంది, ఉంది. నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి కదా. సో యూ కెన్ యూస్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. -x/2ని సమ్ టీ ఏదో అనుకోండి. సబ్స్టిట్యూట్ అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోవర్ లిమిట్, డిఫరెన్షియేట్ అండ్ కన్వర్ట్ ఇట్. ఒకవేళ అలా చేయలేకపోతే డైరెక్ట్ చేయొచ్చు కానీ, బట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డౌట్ -x/2t అనుకుంటే x విల్ బి -2t. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే dx విల్ బి -2dt అని వస్తుంది. అంటే సెకండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమైంది అంటే మైనస్ లిమిట్స్ కూడా చేంజ్ అవుతాయి కదా. -8 పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ 4 అయింది, ఇది 0. లోపల √t మిగిలింది. dx ప్లస్లో -2dt మిగిలింది. మైనస్ సైన్ క్యాన్సిల్ అయింది, ప్లస్ అని వస్తుంది. ఇంటిగ్రేట్ చేసి అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోవర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? లేదు ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేస్తామంటే చేంజ్ చేసుకుని మైనస్ సైన్ రాసుకోవచ్చు. ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. ఇది మనకు తెలిసి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవడం. ఓకేనా? దట్ ఈస్ యువర్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్, వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇన్ 2024. ఒకటి రెండు ఉంటాయి టఫ్ క్వశ్చన్స్ కొంచెం లెందీగా, అంత మాత్రాన మనం వదిలేకూడదు.
విల్ చెక్. 100th క్వశ్చన్ చూస్తే ఇట్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఏరియా ఆఫ్ ద రీజన్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ఎలిప్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ బిలో y is equal to x. ఇది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ మరి. 2024. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18. ఒక ఎలిప్స్. వాడు ఏమంటున్నా అంటే ద ఏరియా ఆఫ్ ద రీజన్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ద ఎలిప్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉండాలి అంటున్నాడు. అండ్ బిలో y is equal to x లైన్ ఉండాలి అంటున్నాడు. కెన్ యూ డ్రా ద గ్రాఫ్? డివైడ్ విత్ 18 చేస్తే x² బై 18 ప్లస్ y² బై 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. మేజర్ యాక్సిస్ విల్ బి అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇలా ఒక కర్వ్ ఉంది. y is equal to x లైన్ అంటే మనకి తెలుసు పాసింగ్ త్రూ ఒరిజిన్ స్లోప్ +1. బిలో దిస్ అండ్ అబోవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉండాలి అంటే ఈ ఏరియా అడుగుతుంది. బేసిక్ క్వశ్చన్ కదా. ఏం చేస్తాం? ఈ పాయింట్ కనుక్కుంటాం. సో వన్స్ యూ గెట్ దిస్ పాయింట్, ఈ కోఆర్డినేట్స్ వస్తాయి. యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ ఏరియా, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ వేసుకుని తర్వాత ఇంటిగ్రేట్ ఎలిప్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్. అది మెయిన్స్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? 99 కూడా మీరు చేయొచ్చు. ఒకసారి చూడండి ఒకసారి మాడ్యూల్ అంటే. 99th క్వశ్చన్. ద ఏరియా ఆఫ్ ద రీజన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, అగైన్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద పెరబోలా అన్నాడు. ఓకే, నేను రాస్తా ఈ క్వశ్చన్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్. ఏ టు ఫైండ్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్, సారీ, ఏరియా ఆఫ్ ద రీజన్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద పెరబోలా. సో అగైన్ రఫ్ డయాగ్రామ్. సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అగైన్ స్టాండ్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి 0, 0 నుంచి. ఓకే. y² ఈక్వల్ టు 2x ఇలా ఉంది. ఇన్సైడ్ సర్కిల్ అవుట్ సైడ్ పెరబోలా అంటే కెన్ ఐ సే దిస్ పార్ట్? ఈ ఏరియా కావాలని అడుగుతున్నాడు. సో రఫ్ డయాగ్రామ్ వచ్చింది, కాకపోతే ఏరియా ఫైండ్ చేయడం వచ్చిందా లేదా అని పాయింట్. ఎలా చేస్తారు? ఒకటి, హాఫ్ ఆఫ్ దిస్, హాఫ్ ఆఫ్ ద ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ క్లియర్లీ వీ నీడ్, ప్లస్ కెన్ ఐ ఇంటిగ్రేట్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు దిస్ పాయింట్ అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కావాలి నాకు. అది తెచ్చుకుంటే వన్ వేస్ ఐ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్, ఐల్ గెట్ దిస్ ఏరియా. ఏరియా మేడ్ బై పెరాబోలా విత్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. దాన్ని ట్వైస్ చేస్తే నాకు ఏరియా వస్తుంది. ఒకటి, టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ మైనస్ దిస్ ఏరియా అండ్ దిస్ ఏరియా, అదొకటి చేయొచ్చు. ఇంకైనా బెటర్గా చేస్తా అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద ఏరియా ఫైండ్ చేసి సర్కిల్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. ఈ పక్కన పెట్టేస్తే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ దాకా సర్కిల్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. విల్ గెట్ కంప్లీట్ ఏరియా బిలో టు ఇట్. పెరాబోలాని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి ఫ్రమ్ దిస్ ఆరిజిన్ టు దిస్ పాయింట్. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే విల్ గెట్ దిస్ ఏరియా, మల్టిప్లైడ్ విత్ 2, దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్. అసలు అర్థమైంది ఏం చెప్పాను? హాఫ్ ఆఫ్ ద ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ ఫ్రమ్, సపోజ్ ఇది 0, సంథింగ్ అనుకుందాం, సమ్ y1. ఇది సమ్ x1, y2 అనుకుందాం. ఇంటిగ్రేట్ ఫ్రమ్ 0 to x1, సర్కిల్ ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. మైనస్ సేమ్ పాయింట్ 0 to x1, పెరాబోలాని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. మల్టిప్లైడ్ విత్ 2. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఇక 98 ఇంపార్టెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. వాడు మినిమమ్ ఆఫ్ 2 ఫంక్షన్స్, మాక్సిమం ఆఫ్ 2 ఫంక్షన్ కొన్ని కొన్నిసార్లు అడుగుతాడు. దీని మీనింగ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు అనుకుంటా. ఫంక్షన్స్లో మీరు చేసుంటే మినిమమ్ ఆఫ్ sin x, cos x. వాడు ఏమైనా కర్వ్స్ ఇవ్వచ్చు. ఫస్ట్ బేసిక్స్ కర్వ్స్ ఇస్తాడు విచ్ హీ కెన్ డ్రా. దిస్ ఈజ్ అ కర్వ్ బిట్వీన్ -π to π. వాడు కూడా ఇంటిగ్రేషన్లో -π to π అంటున్నాడు. అండ్ కాసెస్ గ్రాఫ్ ఏంటి? ఇలా ఉంటుంది అనుకుందాం. ఓకే. సో మినిమమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ, హౌ విల్ గెట్ మినిమమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ కర్వ్స్? క్లాస్లో ఒకసారి చెప్పా, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్.
మినిమమ్ ఆఫ్ టూ ఫంక్షన్స్ అంటే వాట్ ఎవర్ గ్రాఫ్ దట్ ఈస్ లైన్ బిలో. మాక్సిమమ్ ఆఫ్ టూ ఫంక్షన్స్ అంటే వాట్ ఎవర్ గ్రాఫ్ దట్ ఈస్ లైన్ అబోవ్. సో బిట్వీన్ -π టు +π, ఏ గ్రాఫ్ ఏ రీజియన్ నుంచి ఎక్కడి దాకా కింద ఉందో ఐడెంటిఫై చేయండి. సో బిట్వీన్ -π టు దిస్ పాయింట్ కాస్ గ్రాఫ్ ఈజ్ లైంగ్ బిలో. ఈ పాయింట్ నుంచి సైన్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ ఈజ్ లైంగ్ బిలో, ఇక్కడ దాకా. ఆ పాయింట్ నుంచి మళ్ళీ కాస్ గ్రాఫ్ ఈజ్ లైంగ్ బిలో. ఐ వాంట్ దిస్ కర్వ్, ఈ రెడ్ గ్రాఫ్ ఉంది మన దగ్గర. ఆ రెడ్ గ్రాఫ్ ఎంత ఏరియా మేక్ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. పాయింట్ అర్థమైందా? డ్రా sin x and cos x graph. I want minimum of those two will be considered as some function. What is the area made by that function అంటున్నాడు. అది ఏ అంట, ఫైండ్ ఏ స్క్వేర్. ఏం చేద్దాం? ఈ పాయింట్ ఏంటి మనకు తెలుసు కదా. ఇక్కడ -3π/4 దగ్గర రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. మళ్ళీ రెండు ఎక్కడ ఈక్వల్ అవుతాయి అంటే π/4 దగ్గర ఈక్వల్ అవుతాయి. సో దీన్ని రీరైట్ చేయాలి అనుకుంటే మన ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బి కాస్ ఫంక్షన్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా? -π నుంచి -3π/4 దాకా. ఇది రాయడం రావాలి. నెక్స్ట్ మనది సైన్ ఫంక్షన్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా? -3π/4 టు π/4 దాకా మనది సైన్ ఫంక్షన్. మళ్ళీ కాస్ ఫంక్షన్ π/4 నుంచి π దాకా. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ఏరియా ఫ్రమ్ -π టు π y dx. ఆ y ప్లేస్లో ఇవన్నీ పెట్టుకోవాలి. ఇంకా అవ్వాల క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా. కాస్ పెట్టా. కెన్ ఐ రైట్ కాస్ ఫంక్షన్ ఇంటిగ్రేట్? విల్ దిస్ గివ్ మీ ద ఆన్సర్ యాజ్ ఏరియా? చెప్పండి మ్యామ్. అసలు ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? అబౌవ్ పాయింట్ 3 స్ప్లిట్ చేసి రాసా. స్ప్లిట్ చేసి రాయడం అర్థమైందా? ఒకవేళ అర్థమైతే దెన్ వి నీడ్ టు అప్లై మోడ్. ఎందుకంటే కాస్ గ్రాఫ్ బిలో ఎక్స్ యాక్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ బిట్వీన్ -3π/4 టు π/4 మళ్ళీ సైన్ ఎక్స్ అని రాస్తున్నాం. కెన్ ఐ రైట్ ఓన్లీ సైన్ ఎక్స్ ఆర్ మోడ్ సైన్ ఎక్స్? అగైన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ మోడ్ బికాస్ కొంత పార్ట్స్ నెగిటివ్లో ఉంది, కొంత పార్ట్ పాజిటివ్లో ఉంది. సో మోడ్. మళ్ళీ π/4 టు π కాస్ ఎక్స్. సో ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే ఇందుకే. మీరు స్ప్లిట్ చేసుకుని రాసుకోవాలి మళ్ళీ. -π టు -3π/4 మోడ్ కాస్ ఎక్స్ కాస్త మైనస్ కాస్ అయింది ఎందుకంటే బిలో ఉందని తెలుసు కంప్లీట్గా. ఇక్కడ -3π/4 నుండి 0 దాకా. -3π/4 టు 0 ద గ్రాఫ్ ఈజ్ లైంగ్ బిలో ఎక్స్ యాక్సిస్, సో ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ -sin x. అండ్ 0 టు π/4 ఏమో సింపుల్గా sin x అని రాయొచ్చు. మళ్ళీ π/4 టు π/2 కాస్ గ్రాఫ్ పైనే ఉంటుంది. π/2 టు కాస్ గ్రాఫ్ బిలో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంటుంది. ఇంత రాస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఏమో చాలా చిన్నది. ఇంటిగ్రేషన్ సైన్ కాస్. కాస్ మనకు తెలుసు సైన్కి కాస్కి. బట్ ఈ స్ప్లిట్ చేయడం వస్తే దెన్ యుల్ గెట్ ద ఆన్సర్. అర్థమైందా? ఇది ఫంక్షన్స్లో వస్తుంది బట్ ఇంపార్టెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. అంటే అర్థమైనా కానీ కొంచెం టైం బట్టి క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. ఇంకేం క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి? 97. ఇది క్వశ్చన్ అర్థమైందా? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ క్వశ్చన్? ఏదైనా చెప్పండి మీకు. యా, అర్థమైందా నిజంగానే? -3/4 టు π/4. సో ఈ పాయింట్స్ ఎలా వచ్చినాయి అర్థమైందా? సైన్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ కాస్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ ఎక్కడ ఈక్వల్ అవుతాయో ఫైండ్ చేయాలి. మనకి టూ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చాడు. సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్. ఎక్కడెక్కడ అవుతాయి సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్? ఒకటి ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో, ఇంకోటి థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో. గుర్తుందా? ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఏమో రెండు పాజిటివ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈక్వల్. థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో రెండు నెగిటివ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈక్వల్. సో థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో దాన్ని 5/4 అయినా రాయొచ్చు, లేదా -3/4 అయినా రాయొచ్చు. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ తీసుకెళ్తే 5/4. క్లాక్ వైజ్లో వెళ్తే 5/4 ఇస్ సేమ్ ఎస్ -3/4. అర్థమైందా? యా.
టఫ్ ఉందా క్వశ్చన్ కొంచెం? సో 94 యూ క్యాన్ సాల్వ్, 95 యూ క్యాన్ సాల్వ్, యూ క్యాన్ మార్క్. 94 95 యూ క్యాన్ సాల్వ్ అంటే వితౌట్ మై హెల్ప్. 96 సాల్వ్ చేయనా మరి? వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? ఏరియా ఆఫ్ ద రీజన్ బౌండ్ బై ద సో ఐదు ఈక్వల్ 3x, లైన్ ఈక్వేషన్ ఇంకో లైన్ ఈక్వేషన్ ఇంకోటి ఏది 10. ఓకే. ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద రీజన్. 10 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ కావాలన్నాడు. ఏం చేద్దాం? నాకు ఫస్ట్ టూ అయితే తెలుసు లైన్ ఈక్వేషన్స్ అని. వాట్ అబౌట్ థర్డ్ వన్? తెలియదు కదా. వీ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ కర్వ్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ కర్వ్ ఇట్ ఇస్. ఏం చేయొచ్చు? క్యూబిక్ కాదు కదా. అండ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే రూట్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఈ కర్వ్ ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్లోనే ఉంటుంది. అంటే టు రైట్ సైడ్ ఆఫ్ వై యాక్సిస్. అండ్ ఎక్స్ ప్లేస్ జీరో పెడితే జీరో అవుతుందని తెలుసు. మనం దీన్ని జీరోకి ఈక్వల్ చేస్తే ఒకటి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో, ఇంకోటి ఏమో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9. దిస్ గ్రాఫ్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. నాకు ఈ గ్రాఫ్ గురించి ఏం ఐడియా లేదు. ఏం చెప్తున్నా అంటే రూట్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి లోపల ఎక్స్ వాల్యూస్ పాజిటివ్ ఉండాలని చెప్తున్నా. దీన్ని ఈక్వల్ టు జీరో చేస్తే ఒకటి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఒక పాసిబిలిటీ, రూట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అని ఒక పాసిబిలిటీ వస్తుంది. స్క్వేర్ చేస్తే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9. అంటే దిస్ గ్రాఫ్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ బిట్వీన్ 0 to 9. అర్థమైందా? ఆ గ్రాఫ్ ఎలాగైనా ఉన్నాయి, నాకు అనవసరం. బట్ గ్రాఫ్ మాత్రం 0కి 9కి మధ్యలోనే ఉంటుంది. చెప్పచ్చు అలాగా. లేదు కదా. తర్వాతనే ఉండొచ్చా? చూద్దాం. 100 పెడితే ఏమొస్తుంది? 1000. నెగిటివ్ వస్తుంది కదా. యా, ఎటైనా ఉండొచ్చు. కాకపోతే ఈ రెండు పాయింట్ల దగ్గర ఇది జీరో అవుతుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ విల్ బి నెగిటివా, నెగిటివ్లోకి వెళ్తున్నట్టుంది. ఫైన్. ఇన్ఈక్వాలిటీ చెక్ చేసుకోవాలి అయితే మరి. మేబీ సి వైఈజీ కూడా థర్డ్ గ్రాఫ్ తీసుకుంటున్నా. ఐ కెన్ రైట్ as ఎక్స్ ఇంటూ 3 - రూట్ ఎక్స్. ఎక్స్ నెగిటివ్ లేదు. ఎక్స్ పాజిటివ్ అయితే 0 to 9 మధ్యలో గ్రాఫ్ విల్ బి పాజిటివ్. ఈ గ్రాఫ్ ఎలాగైనా ఉండి 9 తర్వాత దిస్ గ్రాఫ్ విల్ బి నెగిటివ్. ఎందుకంటే 9 తర్వాత ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ, ఇదేమో నెగిటివ్ వాల్యూ, ప్రొడక్ట్ విల్ బి నెగిటివ్. నేను చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ వైజ్ కూడా 3x ఏమో పాజిటివ్ స్లోప్ అలాగైనా ఉందనుకుందాం. ఇది నెగిటివ్ స్లోప్. 9 దగ్గర కట్ అవుతుంది ఆ లైన్. ఓకే, ఇలా ఉంది. 3x 9 y9 అంటే x27. ఒక్క 1 మినిట్. y9 అంటే x3 వచ్చా? ఓకే. ఈ రెండు 3,9 దగ్గర వెయిట్ అవుతాయి. బట్ ఏమడుగుతుంది అసలు? ఏరియా ఎన్క్లోజ్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్. ఈ రెండింటికి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏంటి? ఈ రెండింటి సాల్వ్ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ 3,9 వస్తుంది ఒక పాయింట్. అంటే ఈ లైన్ 3,9 దగ్గర మీట్ అవుతున్నాయి. ఓకే. ఇది వై ప్లస్ 3x పెడితే 3x క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0, 0 దగ్గర మీట్ అవుతుంది. ఓకే. ఈ రెండు 6 ఎక్కడెక్కడ మీట్ అవుతుంది? ఒకటి 9 దగ్గర మీట్ అవుతుందని కనిపిస్తుంది. రూట్ ఎక్స్ అంటే టీ అన్నాం అనుకో.
చిన్నదిగానే ఉంది. -2t². ఇప్పుడు 0 అని వస్తుంది. ఒక t 3 పక్కన పెట్టు. దీని క్వాడ్రాటిక్ రూట్స్ ఉన్నాయా? 18 కింద పెట్టిన 6 3s. 2t కామన్ తీసి t -3 + 3. t -3/2. రూట్ ఎక్స్ నెగిటివ్ అవ్వదు, సో t 3 అవ్వాలి. ఓకే ఓకే, ఓన్లీ 1 పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది అయితే. ఇది బాగా లెంది ఉంది క్వశ్చన్. ఇంకా ఏం చేస్తుందని చెప్తా. ఐ వాంట్ ఫైండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్. ఫస్ట్ లైన్ని సెకండ్ లైన్ని సాల్వ్ చేస్తే 3,9 వచ్చింది. దీస్ టూ విల్ మీట్ ఎట్ 3,9. అండ్ ఈ ఫస్ట్ లైన్ని కర్వ్ని సాల్వ్ చేస్తే 0,0 వస్తుంది. సో ఓన్లీ 0,0 ఇస్ ద పాయింట్. సెకండ్ లైన్ని కర్వ్ని సాల్వ్ చేస్తే √x ఇన్ t అనుకోండి. అంటే ఏం చేస్తున్నా అంటే 2y ప్లేస్లో 27 - 3x అని పెట్టాలి. దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేయండి. 2y ప్లేస్లో ఇఫ్ యూ ప్లేస్ దిస్ విల్ గెట్ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్. √x అంటే t అనుకుంటే క్యూబిక్ ఈక్వేషన్. ఆ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే టీకి వాల్యూస్ ఏం వస్తున్నాయంటే 3 3 -3/2 అని వస్తుంది. ఇక్కడ t అంటే √x. సో √xని సాల్వ్ చేస్తే √x = 3,3 అండ్ -3/2. √x కెనాట్ బి నెగిటివ్. అంటే ఈ లైన్ కూడా ఇట్ విల్ మీట్ ఓన్లీ ఎట్ 1.9,0. ఓకేనా? వాడు ఏరియా బౌండెడ్ బిట్వీన్ దీస్ కర్వ్స్ అన్నాడు. 3,9 ఎక్కడ ఉంది? కర్వ్ లోపల ఉందా, కర్వ్ బయట ఉందా? 1 minute. ఎక్స్ ప్లేస్లో 3 పెడితే పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. అండ్ ఇట్ విల్ బి 9 మైనస్. సో బయటే ఉంది 3,9. ఏరియా బౌండెడ్ బిట్వీన్ దీస్ కర్వ్స్ అంటే ఇదే రావాలి అయితే. ఈ ఏరియా కావాలా? బట్ 9,0 దగ్గరే మీట్ అవుతుంది కదా. అంటే కర్వ్ ఇలా ఉందా? కర్వ్ ఇలా ఉండాలి. ఒకే పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది అంటే ఇలా కర్వ్ ఉండాలి. సో నాకు ఈ ఏరియా కావాలా? ఐ కెన్ ఫైండ్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ మైనస్ ఏరియా మేడ్ బై ద కర్వ్ ఫ్రమ్ 0 to 9. ఏమని ఇచ్చాడు క్వశ్చన్? సో లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్. ఐ టెల్ యూ మై ఐడియా. సి, మనకి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ ఫైండ్ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ లైన్ అండ్ లైన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఇస్ 3,9. ఫస్ట్ లైన్ అండ్ కర్వ్ ఇస్ 0,0. సెకండ్ లైన్ అండ్ థర్డ్ కర్వ్ ఇస్ 9,0. సో ఇలా ఉండాలి కర్వ్. ఐ వాంట్ ఏరియా బౌండెడ్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్ అంటే ఈ ఏరియా కావాలి. టు గెట్ దిస్ ఏరియా, ఫైండ్ ఏరియా మేడ్ బై దిస్ ట్రయాంగిల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నేమ్ దెమ్, ప్లేస్ ఇట్ ABCD. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 9 కర్వ్ ఈక్వేషన్. ఐ నో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు గెట్ ద ఐడియా, బట్ బాగుంది క్వశ్చన్ వెరైటీగా. ఏమైనా క్వశ్చన్లు ఉన్నాయా? సరే, ఎందుకు కర్వ్ కిందే ఉంది, బయటకి ఎందుకు వెళ్ళలేదు? ఇది మీరు అడగకపోతే నేనే అడుగుతా క్వశ్చన్ అని. ఎందుకు అంటే సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఒకే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ వచ్చింది. ఒకే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ వచ్చింది అంటే ఒకసారి కట్ అవ్వాలి. కర్వ్ బయటికి వెళ్తే ఇట్ విల్ కట్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అట్ 2 పాయింట్స్. అందుకని కర్వ్ హ్యాస్ టు లై బిలో దిస్ ట్రయాంగిల్. సాల్వ్ చేస్తే ఏరియా వస్తుంది. ½ x బేస్ × హైట్ వాడదాం. బేస్ 9, హైట్ కూడా 9. అదే బేస్ 9, హైట్ 9 మైనస్ 0 to 9 ఇంటిగ్రేట్ చేసుక డైరెక్ట్గా. ఎందుకు ఇన్ని కష్టాలు? x²/2. x⁻³ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే x⁻5/2/5/2. సో వాల్యూస్ పెట్టేసుకుంటాం. ఓకేనా? వాడు 10 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఇది ఏ అయితే వాట్ ఈస్ 10a? మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎల్సిఎంలో 10 ఉంటుంది. ఐల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, 97. కొంచెం బేల్ని 2024 క్వశ్చన్స్ అయితే మరి. ఈజీ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నా, ఒకసారి మార్క్ చేసుకోవచ్చు. 91 యూ కెన్ డూ. 94, 95, 91, ఈవెన్ 89 యూ కెన్ డూ. 88 డైరెక్ట్ క్వశ్చన్.
87 యాజ్ వెల్, మినిమమ్ ఆఫ్ టూ ఫంక్షన్ అన్నాడు, ఒకసారి చేయండి. 87 ఇంపార్టెంట్ వన్. నేను మళ్ళీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అప్లోడ్ చేస్తాను ఎలాగో. యా, కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవి అప్లోడ్ దెమ్. లాగర్థం కాదు, 93 క్వశ్చన్. ఒకసారి మీరు ట్రై చేశాక నేను చేస్తే బెటర్ అని ఆలోచిస్తున్నాను. మినిమమ్ ఆఫ్ టూ, మినిమమ్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ఫంక్షన్స్లో 87, 85 మస్ట్ ట్రై. అంటే మీ గ్రాఫ్ సరిగ్గా వస్తుందా లేదా చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు, దాన్ని బట్టి దాన్ని ఉంటాయి. తర్వాత పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ కర్వ్స్ చేద్దాం, నేను చేస్తాలే. 93 నాకు వదిలేయండి. 90, 90 సాల్వ్ చేస్తారా? 90 ఒకటి ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ఎక్కువ రిపీట్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ అయితే వాడు మీకు పెరాబోలా ఒకటి కంపల్సరీగా అడుగుతాడు. పెరాబోలా సర్కిల్, పెరాబోలా లైన్, ఎలిప్స్ అండ్ లైన్, బేసిక్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇన్ఈక్వాలిటీస్. ఆ ఇన్ఈక్వాలిటీస్లో టూ కర్వ్స్ ఉంటాయి అట్లీస్ట్, వన్ పెరాబోలా అండ్ లైన్ కానీ, పెరాబోలా సర్కిల్ అండ్ లైన్ కానీ. అంటే ఇన్ఈక్వాలిటీస్లో ఇవే రిపీట్ అవుతాయి. 84 క్వశ్చన్ టైప్స్ ఉన్నాయా? 84 ఒకటి మార్క్ చేసుకోండి. 84, 83. ఆ టైప్ కోసం ఎక్కువ చేయండి. 79. సార్ మార్క్ చేస్తాను, లేకపోతే ఇక్కడ క్వశ్చన్ పీవైక్యూస్ మన మాడ్యూల్లో. మిగతా నేను చేస్తా కొన్ని. 90 కూడా నేనే చేస్తా. 87 యూ కెన్ ట్రై, ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ ఇట్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. 86 కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తున్నట్టుంది, నేను చేస్తాను. అంటే ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫంక్షన్ అప్లై చేయాలేమో అనుకుంటున్నాను 86కి. సో మార్కింగ్ దోస్ క్వశ్చన్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు సాల్వ్ స్టడీ అవర్లో. 81 ఈజ్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్లో ఉంది చూడండి. సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ అని మనం చేసాం ఆల్రెడీ. 80 టాంజెంట్ ఫైన్ చేయడం మనకు తెలుసు. ఇన్ఈక్వాలిటీ 79. మోడ్లెస్ ఫంక్షన్ ట్రై చేయొచ్చు, రాకపోతే నేను చెప్తా. 77 వదిలేద్దాం. 76 నేను చేస్తా. 75. ఇన్ఈక్వాలిటీ 74, ఇదొక ట్రై చేస్తే. 72 డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. 71 డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. 68 నేనే చేస్తాను. 67 యూ కెన్ ట్రై. 66 ఇన్ఈక్వాలిటీ క్వశ్చన్ ఒకసారి మళ్ళీ ట్రై చేయండి. ఏదైనా లాగ్ ఫంక్షన్ కానీ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ రావట్లేదు అనే క్వశ్చన్స్ ఉంటే వదిలేయండి, నేను చెప్తాను. నాకు కామెంట్లో పెడతారు, మెసేజ్, అట్లీస్ట్ మెసేజ్ మీ, ఐ సాల్వ్ దెమ్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఉన్నాయి, 59 నుంచి కొన్ని డైరెక్ట్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ ట్రై దోస్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? ఆల్వేస్ గో ఫ్రమ్ బిహైండ్, ఫ్రమ్ 100 నుంచి 2024 క్వశ్చన్స్ నుంచి బ్యాక్ వెళ్ళండి ఒకసారి. ఓకేనా? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఈ 90స్లో ఏమైనా కావాలా? 93 కానీ 92 కానీ యూ వాంట్ మీ టు సాల్వ్? అంటే ఒకసారి పాయింట్ అంటే ట్రై చేశాక నేను అప్లోడ్ చేస్తా ఈవినింగ్ కల్లా, బట్ ట్రై దోస్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? కాన్సెప్ట్స్ అయితే కాన్సెప్ట్ అయితే ఇంత ఏరియా అండర్ కావాలి. జస్ట్ ఏదైనా స్మాల్ పాయింట్ ఏమైనా ఉంటే అడిషనల్ పాయింట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్, బట్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డూ సేమ్ థింగ్. గ్రాఫ్ ప్రాపర్గా డ్రా చేయాలి.